ба намоиш гузоштани як асар рӯи саҳнаи театр заҳмати зиёдеро металабад, аммо бинанда онро як кори саҳл мешуморад. замоне коргардони хушсалиқа Музаффар Хаёлов дар ана ҳамин театр намоишномаҳоеро рӯи кор меовард ки тамошогари зиёдро гирдоварда буд. ва имрӯз мо ба мисли дигар ихлосмандони театр ба зиёрати қадамҷои ӯ омадем. аз таъсисёбии театри давлатии ҷавонон аз соли 1971 ки ман ҳанӯз дар бахши аввали актёрӣ мехондам, аз рӯзҳои аввал дар хотирам ҳаст нахустин намоиши театрро ки дари худро барои тамошобинон боз кард, ин Васса Железноваи Максим Горький буд. ва боз 5 корҳои дипломии ҳамин курсе ки дар асоси ҳамин курс ин театр таъсис ёфт. охир онҷо ман ҳамаи намоишҳоеро ки бо иштироки Музаффар Хаёлов буданд ман дидаам. Табиби зӯракӣ, хуб, Васса Железнова, Пирии пурзаҳмат, инҳо намоишҳои корҳои дипломии онҳо буданд ки Музаффар Хаёлов инҷа хеле ҳам нақшҳои рангину хеле гуворо доштанд. ҳанӯз ҳунарпешаи ҷавон баъди хатми институт миёни ҳамаи ҳамкурсошон албатта боз камубеш фарқ ҳам карда меистод, чунки ҳунари фарқкунанда дошт. дар ниҳодаш як ҳунари воқеан ҳам истеъдоди худододӣ дошт. нахуб ту бо ҳамин тапончаи кӯдакона ба дуздӣ бароӣ? охир ту бояд ана ин хел тапонча дошта бошӣ. тапончаи напанав будааст. хориҷӣ? ҷаноб, ман ин тапончаро ман аз кисаи як кӯдак дуздидам. медонед, ман одатан бо ин тапонча дар кӯча ба ягон кас ҳуҷум мекунаму аз пасашу мили тапончаро ба пушташ мемунаму наҷум мегӯям. ҳамин ки наҷум бид, ман кисаҳошро ту дузди касбӣ нею ҳам ту як ғоратгари оддӣ? не ҷаноб, ман пештар ғоратгариҳои калон содир мекардам, лекин акнун ба ин хотима додам ҷаноб. тамом. акнун ба ҳар хонае ки дароям чизи чорае ки ба чашмам афтид мегираму ғайб месанам. ман ҷаноб хасис не, тамоман хасис не. чӣ басти, чӣ басти? Музаффар равонаш шод буд, ҳунарманди хуб буд, ҳунарманди нотакрор буд. ҳам аз ҷиҳати коргардонӣ ҳунари хуб дошт ва ҳам аз ҷиҳати ҳунарварӣ, яъне ду ҳунарро дар худ дошт. ғайр аз оне ки масалан корҳои таҳиягардонӣ мекард, худ ки актёри хеле муваффақ буд, ба актёрон яъне ба шогирдоне ки рӯи саҳна ҳастанд зиёд кӯмак расонда метавонист, чунки дар ниҳоди худаш ин касб, ин ихтисос буд, ихтисоси актёрӣ. як чизи дигар ки аз ҳад зиёд меҳнатдӯст буданд. ман ин хел ҳунарманде ки меҳнатро дӯст медорад умуман надидам. дар ҷодаи санъати театрӣ ба монанди Музаффар Хаёлов ҳунарманд кам гузаштааст. мегӯянд ки ба як шахс ҷавонмард чин ҳунар кам аст, лекин
مظفر خیالوف اگر گیم اگر 40 چند هم گیم خطا نمیکنیم چون که هم اکتیوری خوب بودن هم رسام بی‌نظیر بودن هم ترجمان خوب بودن. من با همراهی آن کس در بسیار نمایشنامه‌ها اشتراک کردم. با قلم مظفر خیالوف گمراه خودشان نوشته بودند و خودشان به صحنه گذاشته بودند. گمراه درباره تربیت فرزند و فرزند یکه و یگانه پسرشان گمراه شد و هلاک گردید. من مادر را که می‌بازیدم این نقش رو باور کنید در صحنه با سکته دل جان می‌دهد و هر وقتی که من در صحنه از روی نمایش از روی عموما من خودم قریب که بیهوش می‌شدم و می‌افتیدم و در اینجا مظفر جان در پس پرده ها می ایستاد و انتظار بود که من یک باره خود جان ندهم و با تماشاوی نمایشنامه همزمان می آمد و مرا می برداشت. من چون که در حقیقت بیهوش به حال خواب می رفتم در بالای صحنه. банда аз ҷумлаи шогирдони камтарини устод музаффар хаёлов мебошам ки сабақҳои дарси маҳорати акториро омӯхтаам. ҳанӯз дар бахши дуввуми донишкадаи давлатии санъат таҳсил карданамон яке аз устодони маҳорати актории мо музаффар хаёлов буданд. ҳанӯз ҷавони навакак донишкадаи давлатии театрии шаҳри Москваро хатм карда омада. дар қатори музаффар хаёлов қурбон ҳомидов марҳум, хуб ғолиб исломов, шоди солеҳ, тағоимрод розиқов, асалбагим саодатова низ ба мо дарс мегуфтанд, вале музаффар хаёлов хеле зиёдтар ба мо дарс гуфтанд ва мо маҳбубияти зиёде доштем ба музаффар хаёлов, чунки воқеан ҳам як дарсҳои хеле ҳам бисёр аҷибе. ҳозир дар солҳои охир бисёр шогирдони шӯъбаҳои актёрӣ ва факултаи актёрии донишкадаи давлатии санъат дарсгӯиҳои устод ҳошим гадоевро хеле зиёд таъриф мекунанд, тавсиф мекунанд ва миёни онҳо қиссаҳои зиёде ниҳам ҳаст миёни шогирдон. ана ҳамин музаффар хаёлов ҳам ҳамин қабил устод буданд. ناصر عباس، من از شما بسیار خواهش میکنم بیاید این کارو نکنید. از دو سر زور شما به من نمیرسد. گوش کنید رئیس، به فکرم شما انسانید. میخواد آخر خود شما به گناهتان اقرارت کن. ها به هر حال زور نزنید. زور زیادتی میان میشکند گفتند. بخیر از این شما صحبت کردید. من وعده دادم. خر یک آگاهیچه میده دید تمام مسئله. شما بگو میگیرید هم من. گوش کن رئیس، یا از بالا می از پایان می
یا از هر دو طرفی برای من فرق ندارد. من گفتم که من این دفتر اعمال شما را به سود ناحیه میسپارم. بگذار آنها حکمشان را درباره شما برآورند. گپ تمام. خیر، این طور باشد من ناصر عباس مجبور میشم که و رئیس سود عرض کنم که شما از من پورا گرفتید. پورا؟ چل پورا؟ نه پورا. این را اکن به رئیس سود بگویم. نه، شما این طور گفته نمیتوانید، چون که من در عمرم از کسی یک تین حتی نگرفتم. خیر، این طور باشد سخن باقی ناصر عباس. گوش کنید، شما صبر کنید. شما چیا گفته ایستادید؟ شما نباید این خیل رفتار کنید آخه رئیس. و شما انسانید کو. آرام شوید. باقی مانده صحبت در نزد رئیسی سود. من به شما گفتم که شما این طور رفتار کردن نمیتوانید. برای به سود نشستن نغز دکه تیاری بینید. گوش کنید رئیس. باشید. به نهایت خیرخواه بودن. به نهایت نسبت یک چیز داشتن، یک عادت داشتن که شخصی که مهنت میکرد، هنرمندی که مهنت میکرد بسیار وای دوست میداشت و کوشش میکرد که با همون شخصی که مهنت میکند با همون کار کند. آدمای تنبل نغز نمیدید، آدمایی که دروغ میگفتن نغز نمیدید. همین بسیار انسان روی راست بودن خودشون هم. یکم سیر پنهان، یکم چیز نه، فقط سیر وای مهنتی وای. باور میکنید همین مهنت دوستی و همین چیزاش بود که ما مثلا همین اعتراض 17 نفره یوری لیمانوف، اعتراض 17 اولیانوف، در جوانی اولیانوف، ما 24 ساعت کار میکردیم. یعنی این چی بود؟ یعنی حرمت احترام مظفر خیالوف و حرمت احترام مظفر خیالوف نسبت صنعت تئاتر است. اون کسی که تئاتر رو دوست می‌دارد، اون کسی که برای تئاتر و برای صنعت خدمت میکند، هیچ وقت صنعت خیانت نمیکند به اون کس، به شرطی که صادقانه خدمت کند، صادقانه کار کند. همین است که من گمان میکنم عصرهای عصر مظفر خیال یاد این ابد زنده است، ابد زنده میماند. و هیچ کس هرگز گفته نمیتواند در حق یک هنرپیشه، یک ایجادکار، یک مصور، یک کارگردان که اون چه آرزو و چی امیدها دارد. یعنی اونا فقط خودش میداند. و خیلی افسوس میخورم من و خصوص از او که این انسان با همه آرزو و امیدها خیلی جوان رفت. یعنی که من نمیدونم این چی سبب شد. شاید کم کاستی های زندگی، شاید دشواری های روزگار، شاید یعنی اون ذوق تلاش با اون آرزو و امیدهایی که داشت، یعنی اونا بالا گرفتن. نمیدونم چی سبب شد و من امروز همراه همکاران و همراه اون دوستایی که با هم میخوندیم از اون بیشتر وقت میشینیم، یاد میکنیم، یادآوری میکنیم و دیگر چی میگویم که روانش شد بود. همیشه زحمت کارگردان پشت پرده میماند، ولی نه همه این زحمت را میبیند و درک میکند. مظفر خیالوف با نقش‌های آفریده‌اش در روی صحنه تئاتر تا هنوز در دل و دیده مردم جای دارد. میتوان گفت که خیالوف یک هنرمندی است که واقعا سهم خود را در صحنه تئاتر تاجیک گذاشت. باشد که امروز تماشابین تئاتر از صنعت والای این هنرمند یک چیزی برای خود گرفته باشد. خالدگری برجسته آکاپونی را از یاد می‌دانستم. سال 2001 اکتیور، کارگردان تئاتر و هنرپیشه شایسته تاجیکستان مظفر خیالوف از دنیای تئاتر و سینمای تاجیک برای همیشه رفت، ولی تا امروز نامش جاویدان است.
میکنم.